ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਨਾ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਲੀਡਰ ਲੋਕ। ਜੇ ਜਮਾਤਾਵਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈਣ ਨਾ 1984 ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 84 ਵਾਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? 37 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 84 ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਜਬੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। तेग बहादुर सिमरिया करनौल दादा चाहे सतनाई हुए सहाय 10वें बादशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहब खाई हुए सहाय 10 बादशाह की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने पाठ दर्शन दीदार का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। इन माणिया दे माण ने ताणिया दे ताण ने ओटिया दी ओट ने आसरिया दे आसरे ने गत्तिया दी गत ने पत्तिया दी पत। धनौ धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे चरना कमला पास अरदास बेनती जोदड़ी दी के दाते सूरा सो पहचानिए जिनके हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाटे खेत देह शिवा पर मोह है जोगन में कबू न डरो हर सो जब जाए डरो कर अपनी जीत करो। हे मामा का अनुसार मैं तेरी दयाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप जी दे बच्चे भाई दीप सिद्धू दीप सिंह जी दीप सिद्धू सतगुर जी कौम दे हीरे कौम दे चानण सतगुर जी आप जी दे योधे जिन्हां नूं पिछले कुछ दिनों के अंदर सरकार वालों टारगेट किया गया। सतगुर जी आप जी का बच्चा चढ़ाई कर गया, शहीदी प्राप्त की। सतगुर जी भाई दीप सिद्धू नूं अपने चरना विच निवास बख्शना। सतगुर जी कृपा करो दीन के दाते हो। ऐसे योद्धे दे याद नूं समर्पित अज तिलक विहार की संगत वालों समूह सिख पंथ की संगत वालों एक श्रद्धांजलि मार्च कढ़िया जा रहा है। आप जी तो आग्या लई अरदास सतगुर जी आग्या बख्शो महाराज। आरंभता करिए उस तो उपरंत समाप्ति तक अंग संग सहाई रहना, रस्ते पैंडे आप सहाई होना, कोई तकलीफ ना आवे। सतगुर जी कृपा करना महाराज। सिख पंथ नूं जगाउणा महाराज। चढ़दी कला दा जीवन बख्शना महाराज। कृपा करो दीन के दातिओ। आखर वादा घाटा पुंज माफ करनी, सर्वत दे कार्य निराश करने। सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया पिता नाम चित आवे, नानक नाम चढ़दी कला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल। जगावे जावे न्याल हो जावे फतेह पावे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की महाराज
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ 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 ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ 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 ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਾਹਪੁਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 शाहपुरे की संगत में बेनती है हाजरियां भरो नाल सहयोग दो ते भाई दीप सिद्धू नूं श्रद्धांजलि अर्पित करो जी। सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। शाहपुरा की सात संगत से बेनती है पूरे राज्य की सात संगत ने बहुत बड़ा उपराला किया है। कृपया करके हाथ जोड़ के बेनती है नौजवानों साथ हो दीप सिद्धू वीर को श्रद्धांजलि दो कौम की एकता सदा योगदान दो। बोले सोनिहाल भाई दीप सिद्धू भाई दीप सिद्धू भाई दीप सिद्धू भाई दीप सिद्धू दीप सिद्धू तेरी सोच से दीप सिद्धू तेरी सोच से दीप सिद्धू तेरी सोच से पिंडरा वाला तेरी सोच से पिंडरा वाला तेरी सोच से देख 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 बंदगी 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 राज करेगा राज करेगा राज करेगा राज करेगा राज करेगा राज करेगा शाहपुरा की सात संगत शाहपुरा की सात संगत की बेनती की जाती है नाल योगदान दो जी। शाहपुरा की संगत की बेनती की जाती है सिर्फ और संगत वालों को बढ़िया उपराला किया गया जी। बोलो सोनिहाल दीप सिद्धू दीप सिद्धू दीप सिद्धू दीप सिद्धू दीप सिद्धू पिंडरा वालियां दी सोच ते पिंडरा वालियां दी सोच ते शहीद दीप सिद्धू दीप सिद्धू दीप सिद्धू दीप सिद्धू राज करेगा राज करेगा राज करेगा राज करेगा राज करेगा राज करेगा देखते 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 पिंडरा वाले भी सोच पे पिंडरा वाले भी सोच पे पिंडरा वाले भी सोच पे जितना खून सिंगारा दिल्ली तक निशान के अगली चुनी जितना खून सिंगारा दिल्ली उतना निशान के अगली चुनी भाई दीप सिद्धू जिंदाबाद भाई दीप सिद्धू जिंदाबाद शाहपुरा की संगत की अपील की जाती है
तिलकराज सिंह को बहुत बड़ा उपराला किया गया जिले से नौजवानों की आए योगदान दो सारे बेनती है शाहपुरे की संगत ने बढ़ चढ़ के हाजरियां भरो ते भाई दीप सिद्धू ਨੂੰ श्रद्धांजलि अर्पित करो जी। सतनाम वाहेगुरु 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 दीप सिद्धू जिंदाबाद 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 पिंडरा वालियां दी सोच ते लहरा देंगे ठोक के पिंडरा वालियां दी सोच ते लहरा देंगे ठोक के पिंडरा वालियां दी सोच ते लहरा देंगे ठोक के दीप सिद्धू दी सोच ते लहरा देंगे ठोक के दीप सिद्धू दी सोच ते लहरा देंगे ठोक के देख 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 पंथ की जीत पंथ की जीत पंथ की जीत राज करेगा राज करेगा राज करेगा राज करेगा दीप सिद्धू जिंदाबाद 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 दीप सिद्धू की सोच दे 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 पिंडरा वालियां दी सोच दे पिंडरा वालियां दी सोच दे पिंडरा वालियां दी सोच दे राज करेगा 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 देख 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 झूल दे निशान रहन पंत महाराज के झूल दे निशान रहन पंत महाराज के बोले सोनिया दीप सिद्धू जिंदाबाद दीप सिद्धू जिंदाबाद दीप सिद्धू जिंदाबाद सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु राज करेगा राज करेगा राज करेगा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह तिलकराज ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ श्रद्धांजलि मार्च तिलकराज ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ तिलकराज ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ ਪੋਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਘੰਟਾ ਬੜਾ ਦਿਖੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਦੋ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਦੇਖਦੇ 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 ਪੰਥ की जीत पंथ की जीत राज करेगा खालसा राज करेगा खालसा राज करेगा खालसा झूल दे निशान है पंत महाराज के झूल दे निशान है पंत महाराज के झूल दे निशान है पंत महाराज के दीप सिद्धू जिंदाबाद दीप सिद्धू जिंदाबाद दीप सिद्धू की सोच पे लहरा देंगे ठोक के दीप सिद्धू की सोच पे लहरा देंगे ठोक के पिंडरा वाले दी सोच पे लहरा देंगे ठोक के पिंडरा वाले दी सोच पे लहरा देंगे ठोक के राज करेगा खालसा राज करेगा खालसा बोले सोनिया
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੋ ਸਾਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣਾ ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਚੱਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਦੇਖ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 84 ਭੋਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਮਾਰਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਉਹਦੇ ਸੋਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਠੋਕ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਨਾ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 84 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੀ ਕੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਕਟ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। संगत में बेनती है वाहिगुरू 2 मिनट खड़ जाओ जी 2 मिनट खड़न का प्रयास करो। सारी तिलक विहार की संगत में बेनती है जी मातावां नूं नौजवान वीरां नूं बच्चियां नूं भाई सारे अपना कीमती समा कढ के अपने मार्च विच शामिल होवो ते भाई दीप सिद्धू नूं श्रद्धांजलि अर्पित करो जी। सारियां नूं बेनती है छेती तो छेती आ जाओ मार्च दे विच शामिल होवो। उस तो उपरंत गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब विखे समाप्ति है अंतिम अरदास होनी है। सारियां नूं बेनती है अपना कीमती समा कढ के पहुंचो जी। सतनाम वाहेगुरू सतनाम वाहेगुरू सतनाम वाहेगुरू सतनाम वाहेगुरू। पिंडरा वालियां दी सोच ते पिंडरा वालियां दी सोच ते पिंडरा वालियां दी सोच ते दीप सिद्धू जिंदाबाद दीप सिद्धू जिंदाबाद दीप सिद्धू जिंदाबाद दीप सिद्धू अमर है दीप सिद्धू अमर
सिद्धू दीप सिद्धू दीप सिद्धू दीप सिद्धू राज करेगा राज करेगा राज करेगा राज करेगा राज करेगा राज करेगा ਸਾਨੂੰ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦਮ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰੋ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਮਰ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਮਰ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਮਰ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਧੂਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਪੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧੂਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਪੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਮਰ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਮਰ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਟੇਕ 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 ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਚਾਚਾ, ਪੋਸਟਰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦੀ ਮਾਂ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੁੱਖ 'ਚ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਮਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਚੜਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ
करेगा राज करेगा राज करेगा बोले सोनिया वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक बेनती होर करनी सी आप सारिਆਂ ਦੇ इकट्ठे जो ਇੱਥੇ इकट्ठे होए ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ एक बेनती सी कि बड़े टाइम तो ਆਪਾਂ इकट्ठ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ लेकिन इकट्ठ हो नहीं पा ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਈ ਆਪਾਂ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 1984 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕਰਕੇ 1984 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ, ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੀਏ ਜਿਹੜੇ 1984 ਵਿਕਾ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਿਕਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਈ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਮਾਤਾਵਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈਣ ਨਾ, 1984 ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਪਏਗੀ ਬਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਉਹ ਅਨਮੁੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਕਲੋਨੀ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਖੁਦ 1984 ਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਪਏਗੀ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਨਮੁੱਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਇਹੋ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਈਏ ਤੇ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਥਾਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆਪ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆਪ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ 1984 ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਲੜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੋ ਵਚਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਬਦਲੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ 84 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸ਼ੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਬਈ ਅਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 84 ਵਾਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਕਿਉਂ?
ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦੇ 11 ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਤਾਂ 11 ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ 10 ਹੈਗਾ ਤਾਂ 10 ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ 5 ਹੈਗੇ ਤਾਂ 5 ਗਏ। ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ 11 ਜੀਵ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 84 ਕਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਹਾਲੀ ਆਪਾਂ 84 ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ 84 ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਨਮਕ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਬੀਜੇਪੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ, ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 1984 ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੰਡਾ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹੰਡਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਨਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਮਾਨਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਅੱਜ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰਬਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੇਪ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੈ। ਦਾਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਬਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ, ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਬਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਬਦਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋ MLA ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹੀਏ? ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਹੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੂਜ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬਈ ਹਾਂਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕੋ ਜੀ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਸਿਰਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾ, ਉਧਰ ਫਸ ਗਏ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੋ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੋ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕ ਰਹੇ ਯਾਰ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ ਆਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਛੀਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਏ ਬਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਤਰਫ ਅੱਖ ਵੀ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੋ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੋ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ 84 ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਗੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਔਰ ਪੈਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਸ ਭੁੱਲ ਗਏ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੀ ਅਗਰ ਸੋਚ ਤੇ ਠੋਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਿਕਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ 84 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ 84 ਕਤਲੇਆਮ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ 1 ਨਵੰਬਰ 2 ਨਵੰਬਰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਗੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਦਿਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਦਿਲਾਣਗੇ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਬੀਬੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਨਾ ਗਵਾਹ ਵਿਕ ਗਏ। ਅਗਰ ਜੇ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਗਵਾਹ ਵਿਕੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਵਾਏ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਗਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦਿਲਾਣਗੇ 84 ਨੂੰ। ਬੋਲ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਅੱਜ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਰਚ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਪ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਾਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਗਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਰਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਅਟਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, 750 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਾਲੇ ਪਾਣੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਰੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ
खंता सुकरास्ता को बिगन्ना कौ लागे जाकी प्रभ आगे अरदास अरदास एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहायवार। श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए जस जठै साब दुख जाए ते एक बहादुर सिमरिया करना न दावे थाए सब थाई साहिब 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई साहिब 10 पातशाह दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। हे निमाणिया दे माण ने ताणिया दे ताण ने ओटियां दी ओट ने आसरे दे आसरे ने गत्तियां दी गत ने पत्तियां दी पत। धनौ धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। धनौ धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आप जी दे चरना कमला पास अरदास बेनती जोदड़ी दीन के दाते हो आप जी दी अपार बख्शिश कृपा सतगुर जी। आप जी दे बच्चों पासों एक श्रद्धांजलि मार्च कढ़िया गया सी सतगुर जी गुरुद्वारा डेरा साहब तो लैके गुरुद्वारा शहीदगंज साहब तक। दीन के दाते हो कोटानकोट शुकराना कोटानकोट धन्यवाद। आप जी ने भाई दीप सिद्धू की सोच ते पहरा देंगे ठोक के भिंडरा वालियां की सोच ते पहरा देंगे ठोक के ਇਹੋ जी सोच सतगुर जी इन्हां सारियां बच्चों के साढ़े सारियां बच्चों के हिरदे विच वसाउणा सतगुर जी ਇਹੋ जी सोच बख्शना महाराज कृपा करना महाराज। सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छाड़ै खेत। सतगुर जी सरकार वालों भाई दीप सिद्धू नूं शहीद किया गया महाराज। आप जानी जानो की होया किवें होया सतगुर जी जो भी है सतगुर जी। अज साडा दीप बाई साडे नाल नहीं हैगा सतगुर जी। आप जी कृपा करना उन्होंने गल नाल ला के रखना उन्होंने चरना च निवास बख्शना सतगुर जी। ਇਹੋ जी सोच सारे सिख पंथ नूं बख्शना सतगुर जी कृपा करो महाराज। दीन के दाते हो अज अंतिम अरदास विच सारे जने शामिल होए है जेड़े जेड़े फतेहगढ़ साहब नहीं जा सके उन्होंने गुरुद्वारा शहीदगंज साहब तिलक विहार बी ब्लाक दे विच अंतिम अरदास विच शामिल होए हैं सतगुर जी। अपना मेहर भरिया हथ रखना विछड़ी हुई रूह नूं अपने चरनां विच निवास बख्शना सतगुर जी। 700 750 किसान वीर जेड़े शहीद होए सन उन्हां दी शहीदी नूं भी समर्पित सतगुर जी है मार्च। सतगुर जी कृपा करना सारियां रूहां नूं अपने चरनां च निवास बख्शना महाराज। उच्ची सुच्ची सोच बख्शना सतगुर जी। खालसे पंथ नूं चढ़दियां कलां च रखना सतगुर जी कृपा करो। बंदी सिंघां नूं रिहा करो दीन के दाते बंदी सिंघां दी रिहाई करवाओ दीन के दाते कृपा करो महाराज। कोई सच्ची ते सुच्ची सरकार भेजो दीन के दाते एक योद्धे की लोड़ है अज पंथ नूं सतगुर जी एक योद्धा भेजो दीन के दाते कृपा करो महाराज। आखर वादा घाटा पुल चुक माफ करनी सर्वत दे कारज रास करने सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया आप जी का नाम चेता आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरदा कला। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अड़ियो क्या वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। टीवी 84 की टीम इस वे मौजूद है तिलक विहार 84 के कतलेआम पीड़ितां की कलोनी जिथे लगातार आपां पिछले 15 सालों तो अगर मैं कहां तो मैनू इस जगह के उत्ते प्रोटेस्ट नूं कवर करते इन्हां दी तकलीफां नूं कवर करते हो गए ने मगर इंसाफ नहीं मिलिया क्योंकि किथे ना किते सोच लीडरां दी और अपनी ही कौम के जिहड़े चंद सिक्खी के भेष के अंदर ऐसे गद्दार जिहड़े कहण नूं तां साडे सिख लीडर रखवाउंदे ने मगर हमेशा पिट्ठी छुरा ही मारिया। ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਗ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਬੜੇ ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮगर ਅੱਜ जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ दिल्ली के अंदर सिर्फ और सिर्फ पूरी दिल्ली एक पासे रख दईए तो 84 के कतलेआम पीड़ित कॉलोनी मैनू अल्फाज वार वार इस करके वरतने पै रहे हैं कि जागदी जमीर वाले अगर कोई नौजवान दिल्ली च निकले ने तो इस तिलक विहार की उस कलोनी के विचकार निकले ने जिस कलोनी को विधवा कलोनी के नाम तो कलंकित किया गया। हमेशा एक टैग लाइन दे दिता गया कि 84 के कतलेआम पीड़ित रहते हैं। अज बहुत वधिया प्रोटेस्ट नौजवानों ने कढ़िया और जिस वेले कुछ लीडर ने ये विचकार आने की कोशिश की असीं नाम नहीं लेंदे क्योंकि साडा मुद्दा
ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਵੀਰ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁੜਿਆ। ਉਮਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਅੱਜ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ। ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਕੱਠ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਕਹੀਏ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਕਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੈਨਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀਓ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ? ਇਹ ਮਾਰਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਅੱਜ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਪੁਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਈ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਤਲਖੀ ਸੀ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ 84 ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਕਿ 84 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਦਾਸ ਦੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 37 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਫਿਰੋਲੀਏ ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ 10 ਵਾਰ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ 20 ਵਾਰ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1984 ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਈ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਆਗੂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਬੋਲ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਖੜਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ। ਕੌਣ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ 1984 ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਨਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲੋ, ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੇ ਨਾ ਕਰੋ ਜ਼ਖਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 38 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਨਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਗੋ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਮਗਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹੀ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੀ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਪਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਫੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਥ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਪਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਦ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰਬਨ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿਜਬ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਟਰਬਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। 84 ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਪੱਖ 'ਚ ਪਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣਗੇ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਐਤਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਯੂਥ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਔਰ ਆਪਾਂ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਦਿਖਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਦਿਖਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਦੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੂਜੇ ਵੀਰੇ ਦੇ ਹੱਥੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ। ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ 'ਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ 84 ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਥਰ ਵਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਕਲੌਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ 84 ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ, 3 ਫੁੱਟੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੇ ਵੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਅਸੀਂ 84 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11 ਜੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਕਾਂਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸਾਂ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਵੀਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ YouTube ਤੇ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ ਵੀਰ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਕਲੈਸ਼ਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 1984 ਤਕਰੀਬਨ 38 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ 84 ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 84 ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਕੁਰੇਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੋਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਲੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 38 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾ ਤੇ ਵਿਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 84 ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ 38 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 38 ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਸਾਲ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1, 2, 3 ਤੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਝੂਠ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 84 ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 84 ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 84 ਦੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। 84 ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੋ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 200, 400, 500 ਫੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ 84 ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਗਵਾਹੀ ਵੇਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 84 ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਊ ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਛੱਡੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਸਤੂਰਬਾ ਨਗਰ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਸਤੂਰਬਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਉਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਮੀਡੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਨੇ ਸਿੱਖ। ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਪੀੜਿਤ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਿਤ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਇਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੂਰਮਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੀਏ, ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ, ਜੀ 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 ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਤਰਫੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬੜੀ ਸਜਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ 36-37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਲੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਾਈ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦਿਖਾਵਟ ਹੈਗਾ। 84 ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 84 ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕੋਈ 10 ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ 3 ਫੁੱਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ 38 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਹੋਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਿਤ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਆਓ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਆਟੋ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਆਟੋ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਟੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣ ਫਿਰ? ਜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਣਗੇ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਗੇ? ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿ ਦਾਂ ਬਾਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ 1984 ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 1984 ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਲੜ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ 10% ਵੀ ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, 10% ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਲੋਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਲ, ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪੇ ਦਿਖਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਖਾੜਾ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਸਾਂਭਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਭਣ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਜੇਤੂ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ MLA ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, MP ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਪਗੜੀ ਔਰ ਦਾੜੇ ਦੀ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਪੰਥ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ। ਜਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਇਰਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵਰਗੀ ਦਾਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵਰਗੀ ਮਾਤਾ ਦਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲ ਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਲਾਲ ਭੇਟ ਚੜਾਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਰੋਂ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਫਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਲੀਡਰ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੂਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 21 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੂਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 1 ਤੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 2 ਮੂਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਬਚਾ ਲਓ, ਪੱਗ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਪੱਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਰੋਂ ਲਾਲ ਵਾਰਤੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੋਪੜ ਲਵਾਤੀ, ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨੇ ਤੇ ਖੋਪੜ ਲਵਾਤੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਨਾਮ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਦਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਿੰਟ ਮੌਤ ਆ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੌਤ ਤੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਬਈ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਈਡ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿਖਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਮਾਰਚ ਸਾਡੇ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਮਗਰ ਪੰਥਕ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਿਚਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਊ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਗੂ ਦੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਲਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਬਾਈ ਸੁੱਕਾ, ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਫਿਰ 38 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਿਤ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਊ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਅਰਦਾਸ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਭਰਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਲਿਖੇ ਲੱਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕੌਮ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੀਏ, ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈਏ,
ਤਾਂ ਕਿ ਸਵਾਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕੌਮ ਯਾਦ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ TV 84 ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।